Welcome, my dear students. In this video session, we are going to discuss on society and polity of later Vedic period. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. Dear students, the later Vedic culture is dated to the period between 1000 BCE to 600 BCE. The painted grey ware culture of the Iron Age, which has been identified by the archaeologists at many excavated sites, is associated with later Vedic culture. In this period, the Aryans moved towards western Uttar Pradesh. That is, they left the Sapta Sindhu and settled in Ganga Yamuna Doab. In this period, iron is believed to have played an important role in the conversion of the forests of Ganga Valley into agricultural lands. With the intensification of agriculture, the later Vedic culture people led a settled life. The term Janapada, referring to territory, is found in Brahmanas dated to 800 BC. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 1000ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 600 ಈ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಯರು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋಬ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಜನಪದ ಈ ಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 800 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಎಂಬ ಪದ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. In this period, the assemblies become less important and the power of the king increased. The influence of assembly called Vidhata disappeared, while Samiti and Sabha continued in this period. The development of large kingdoms reduced the power of the assemblies. The Rajan was the leader who led the army in the battle. The legitimization of kingship became important with the performance of various sacrifices such as Vajpaya and Rajasuya. The king developed more control over the territory, people and resources. Monarchy developed. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಂಪಾದ ವಿಧಾತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿತು. ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. ರಾಜನ್ ಈತ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ. ರಾಜತ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಜಪೇಯ, ರಾಜಾಸೂಯಗಳಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೇರಿದ. ಹೀಗೆ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ರಾಜತ್ವ ಬೆಳೆಯಿತು. The terms such as Rashtra denote a territory and Raja meaning sovereign power appeared. The king received voluntary or compulsory contribution called Bali from the people. Such voluntary contributions become tributes. The territorial formations and the development of lineages become stronger during later Vedic period. Romila Thapar characterizes the developments in the first millennium BCE as a movement from lineage to state. Sacrifice and rituals gained importance in the later Vedic period. Ritual dominated kingship, and this increased power and influence of the Rajanyas and the Brahmanas while distancing the king from the wish. The Ashwamedha Yag and the Vajpaya rituals helped to increase the power of the king. The formation of social distinctions become prominent. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಜನರಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇವು ಮುಂದೆ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದವು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಕುಲಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿತು. ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀನೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ರಾಜತ್ವಕ್ಕೆ ಅವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ರಾಜನ್ಯರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತು. ರಾಜ ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ, ವಾಜಪೇಯ ಯಾಗಗಳು ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭೇದೀಕರಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. The social divisions of Varna become more established. Teaching was seen as the occupation of Brahmanas. The wives of Brahmanas and cows were given important status. Rajanya refers to Kshatriyas, and they were the warriors and rulers who received Bali as tax. There was an increase in the privileges of the two higher classes, the Brahmanas and the Kshatriyas, at the cost of Vaishyas and Shudras. The concept of Dvija developed and the Upanayana was limited to the upper sections of the society. This ceremony marked the initiation for education. The fourth Varna and women were denied the privilege, and the Gayatri Mantra could not be recited by them. Vaishya referred to the common people. They were involved in agriculture, cattle breeding, and artisans. Later, they became traders. Vaishya paid tax to the kings. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳಿಗೆ
ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜನ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಇವರು ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ, ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಲಿ ಎಂಬ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಅತಿ ಹೀನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ದ್ವಿಜ ಅಂದರೆ 2 ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಉಪನಯನ ಇವು ಕೇವಲ ಮೇಲಿನ 3 ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಉಪನಯನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು. 4ನೇ ವರ್ಣವಾದ ಶೂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಹಾಡುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈಶ್ಯರೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು, ಕಲಾಕಾರರು. ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ವೈಶ್ಯರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ವೈಶ್ಯರು ರಾಜನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. The idea of Gotra emerged in the later Vedic period. It literally meant cow pen, and it referred to a group of people from a common ancestor. Persons of the same Gotra were considered as brothers and sisters and could not therefore intermarry. The family was an important social unit. The family was patriarchal with patrilineal descent. Polygamy was prevalent. The concept of ashramas, referring to various stages of life, was not well established in this time. While brahmacharya, grahastha and vanaprastha are mentioned, sannyasa has not developed. The status of woman declined as the society became more structured and the patriarchal family became more important. In the family, the father was the head. The law of primogeniture was strong. Women were excluded from participating in rituals. Daughters are spoken of as a source of trouble. Their work was to look after the cattle, milking animals and fetching water. ಗೋತ್ರ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಗುಂಪು ಎಂಬಂತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ್ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಅತಿ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಎಂಬ ಆಶ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುಸಿಯಿತು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಗಳೆಂದರು ದುಃಖದ ಮೂಲ ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳಂದಿರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ದನಕರುಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇದುವುದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. To summarize this session, the later Vedic culture is dated to the period between 1000 BCE and 600 BCE. With the intensification of agriculture, the people led settled life in this era. The king developed more control over the territory, people and resources. Monarchy developed. The king received voluntary or compulsory contribution called bali from the people. The social divisions of Varna become more established. There was an increase in the privileges of two higher classes, the Brahmanas and the Kshatriyas, at the cost of the Vaishyas and Shudras. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಬಹುದು. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 1000ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 600 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟಕಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ರಾಜ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದನು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭೇದಗಳಾದ ವರ್ಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡವು. ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಇವರು ಬೆಲೆ ತತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವರ್ಣಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ದ್ವಿಜ ಈ ಪದ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಆರ್ಯನ್ನರು ಅಂದರೆ 2 ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಜಾತಿಯವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ, ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ಮೆಲಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಬಾಹ್ಯ ಜಾತಿ ಪದವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿಜ ಪದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆ, ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪದ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ವಿಜಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಮೇಲ್ನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. Dear students, now see some important questions about this video lesson. What does the term Dvija imply? Options are: to the Aryans, Dvija meant twice born castes. Another option, Dvija referred to the Melakkas. It is synonymous with outcast. One more option, Dvija stands for victory. It was first used to refer to Samudragupta's victories. And the last option, none of the above. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, the right answer to this question is to the Aryans. Dvija meant twice born castes. ಆರ್ಯರು, ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು 2 ಬಾರಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು. Question number 2. The material culture of the later Vedic people in the Ganga Yamuna valley may be gleaned from. Options are: ochre colored pottery, OCP, painted grey ware, PGW, black and red ware, BRW, northern black polished ware, NBPW. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಕ್ರೆ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾಟರಿ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇರ್, ನಾರ್ಥರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವೇರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ painted grey ware. The third question is the Vajpaya and Rajasuya were, options are tribes of the early Vedic period, tribes in the later Vedic period, sacrifice as a mark of paramountcy. The last option is the terms for treasures and superintendents. The ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ದ ವಾಜಪೇಯ ಮತ್ತು ರಾಜಸೂಯಗಳು ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲಿದಾನಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು. ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಖಜಾನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾಜಪೇಯ ಮತ್ತು ರಾಜಸೂಯಗಳು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಬಲಿದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, sacrifices as a mark of paramountcy. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Life of an individual was divided into dash dash parts during later Vedic period. Options are 3, 4, 5, 6. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು? 3, 4, 5, 6. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 4. 4 ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. Who characterizes the developments in the first millennium BCE as a movement from lineage to state? Upinder Singh, Irfan Habib, R.S. Sharma, Romila Thapar. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನವನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು ಉಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್, ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ, ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೋಮಿಲಾ ಥಾಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.